हेलो बाळको, लास्ट टाइम આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણતા હતા, જેમાં 3.18 દાખલા સુધી આપણે ગણી ગયા છે। હવે 3.19 થી આજે વાત કરવાના છીએ, જેમાં ગ્રાફની મદદથી આપણે ખાસ દાખલા સોલ્વ કરવાના છે। જેમાં પહેલો ક્વેશ્ચન એવો કીધો છે 3.19 કે આકૃતિમાં આપેલ જે આલેખો છે એના માટે યોગ્ય પરિસ્થિતિ સૂચવો, એટલે કે આ આલેખો કઈ સ્થિતિ માટે હોઈ શકે એ તમારે અહીંયા આગળ સમજાવવાનું છે। तो अहीं आगळ जुओ, सौथी पहलो जे आलेख है ए अहीं आगळ कोना विरुद्ध कोनो छे, तो एक्स विरुद्ध टी नो आपणे आलेख अहीं आगळ दर्शाव्यो छे, जेनी अंदर मैं अहीं आगळ येलो कलरनी लाइनथी अहीं दर्शावेलुं छे के अहीं आगळ समय साथे एक्स कई रीते बदलाय छे। आनो अहीं आगळ आपणे आलेख अहीं दोरेलो छे। ओके, तो शुरुआतनी अंदर तमे जुओ के हूँ अहींथी शरू करूँ कि आज प्रारंभिक समय है, हूँ एने टी इनिशियल कहूँ, तो प्रारंभिक समय थी आटलो जे समय थाय छे अने हूँ T1 समय नाम आपूँ, तो इनिशियल थी T1 समय सुधी जुओ पदार्थनु स्थान बदलातुं नथी। एनो अर्थ एवो थाय के ए पदार्थ पोते स्थिर स्थितिमां छे। पछीनो समयगाळो कहूँ तो T1 थी शरू करीने अहीं सुधी आ समय 0 कहेवाय। तो एमां जे छे ए तमने ग्राफ आवो मळ्यो छे आम, बराबर। अने आ जे ग्राफ आ रीते मळे छे एनो आपणे अर्थ शुं लई शकीए के आ आलेख छे तो ए आलेखनो ढाळ आपणे कई रीते व्याख्यायित करीए छे। तो आलेखनो ढाळ एटले एक्स विरुद्ध टी नो आलेख होय तो dx/dt जे आपणे वेगनी किंमत आपशे। तो अहीं आगळ जे छे ए वेग जे छे ए वेग आ रीते आपणे दर्शाव्यो छे अने आ आलेख आम सुरेख छे। एनो मतलब एम थयो के अहीं आगळ जे छे ढाळ दरेक बिंदुए सरखो छे एटले वेग अचळ छे एम कही शकाय। तो 0 समय थयो त्यां सुधी वेग छे ए वेग आ रीते अचळ रह्यो, आवुं आपणे अहीं आगळ बोली शकीए, बराबर। अने ए वेग धन छे कारण तमे अहीं आगळ आ एक्स अक्ष साथे खूणो बनावो थीटा, तो थीटा <90 छे। तमने याद हशे थीटा <90 होय तो जे ढाळ छे ए आपणने केवो मळे छे, धन मळे छे, पॉजिटिव मळे छे, बराबर। पछीनी आ स्थिति माटे पण विचार करो, तो आ 0 थी शरू करी अने पछीनो हूँ समयगाळो लऊं तो आ जे समयगाळो छे एनी अंदर थाय छे शुं जुओ के अहीं आगळ हूँ आ आलेखनो ढाळ शोधूं तो मने शुं मळशे <90 अने थीटा <90 होय तो वेग मने केवो मळशे, ऋण मळशे। तो अहीं आगळ जे छे ए वेग पछी केवो मळे छे, मने ऋण मळे छे, नेगेटिव मळे छे एवुं हूँ अहीं आगळ कही शकूँ। तो एना पछी फरी पाछो आ पॉइंट्सथी जुओ तो त्यांथी समय आगळ जाय छे पण कणनुं स्थान छे ऋण पण बदलातुं नथी। एनो अर्थ के ए जे पदार्थ छे ए पछी स्थिर स्थितिमां आवी जाय छे एवुं आपणे गणी शकीए। तो आवी सिच्युएशन आपणने कई स्थितिमां मळी शके, तो हूँ एम कहूँ कि मारी पासे कोई बॉल है और हूँ एने दीवाल सामे फेंकूँ छूँ, तो शुरुआत जे छे दीवाल सामे तमे फेंको छो ए पहला अचळ वेगथी गति करशे, पछी त्यां अथड़ाशे, अथड़ाया पछी ए विरुद्ध दिशा में गति करे छे, बराबर। एटले विरुद्ध दिशा में एनो वेग जे हशे ए आपणे कही शकीए अने पछी ए जे छे ए अथड़ाई अने पछी केवो थई जशे, स्थिर थई जशे। तो आपणे पहलो जे ग्राफ छे एने आ रीते समजावी शकीए। हवे ए ज रीते बीजा ग्राफ पर जईए। बीजो आलेख छे एनी अंदर तमे जुओ कोना विरुद्ध कोनो आलेख छे, वेग विरुद्ध समयनो आलेख छे। आलेखने तमे ध्यानथी जुओ अहीं आगळ, तो अहीं आगळ जे छे आ एक्स अक्ष पर समय छे अने वाय अक्ष पर शुं छे, वेग। तो शुरुआत जे छे हूँ आ समयनी वात करूँ T1 समय, तो T1 समय वेगनी किंमत आटली छे, बराबर। पछी जे छे ए वेग जेम जेम समय पसार थाय छे एम वेग धीमे धीमे शुं थाय छे, अहीं आगळ एनुं मूल्य शुं थई गयुं, 0 थयो वेग। पछी वेग जुओ अहीं आगळ विरुद्ध दिशा में, कारण के अहीं आगळ हूँ किंमत लखूँ ने वेगनी, तो अहींयाथी उपर जे छे धन वाय अक्ष छे एटले प्लस किंमतो आवे अने आ बाजू माइनस किंमतो आवे, तो वेग जे छे ए ऋण बने छे। ओके, त्यारबाद जुओ आ जे समय छे ने अहीं आगळथी हूँ एने आम दोरी शकूँ, तो पछीनो जे समय छे ए ज समय माटे अहींयाथी ग्राफ शरू थाय छे। धारो के आ जे समय छे एने हूँ T2 नाम आपूँ, तो आ ग्राफ T2 समय माटे एक आ पॉइंट पछी अहींया पॉइंट छे, तो त्यां आगळ ए शुं दर्शावे छे, फरी पाछो जुओ वेग, ध्यानथी जुओ ए वेग जे छे ए पाछो घटता 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 0 थाय छे, बराबर। अने पछी पाछो नीचे तरफ ग्राफ आवे छे, पछी एना पछीनो समयगाळो T3 जुओ। तमने एम थाय के आ थाय छे शुं, हूँ ए समजावुं, समजो फरीथी। वेग विरुद्ध समयनो आलेख छे। आलेख जे छे ए अहींया T1 समये वेगनी किंमत आटली छे, पछी जेम जेम समय पसार थाय छे हूँ आ समय कहूँ त्यारे वेग 0 थई जाय छे, बराबर। फरी पाछो शुं थाय छे, अहीं आगळ वेग जे छे ए वेग धीमे 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 घटता घटता नेगेटिव थयो,
ઓકે, પછી પાછો t2 સમયે જ એ જ સમયે વેગની આ કિંમત, આવું ક્યારે થાય? તમે આવું ઇમેજિન કરો કે દાખલા તરીકે તમે કોઈ તમારી હાથમાં પદાર્થ છે અને એને મુક્ત પતન કરાવો છો, એટલે તમે એને પકડી રાખ્યો છે, તમે એને છોડી દેશો એટલે એ પદાર્થ આમ નીચે આવશે. તમને યાદ હશે કે આપણી નીચે તરફની જે દિશા છે એ દિશા એને આપણે ગુરુત્વ પ્રવેગ ઋણ ગણીએ છીએ, હે ને, અને ઉપર તરફ જે છે એને ધન દિશા તરીકે આપણે લઈ શકીએ. તો તમે જુઓ અહીંયા આગળ આલેખ જે છે v વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ છે, તો આ આલેખનો ઢાળ એટલે પ્રવેગની કિંમત આપે. તો અહીંયા આગળ થીટાની વેલ્યુ કેવી છે? 90 કરતાં વધારે છે, એટલે પ્રવેગ ઋણ છે એમ કહી શકાય. તો અહીંયા આગળ મુક્ત પતન કરતો પદાર્થ છે એના માટે આ ગ્રાફ છે એમ કહી શકાય. કારણ શું? તમે પદાર્થને પકડી રાખ્યો, પછી તમે છોડો એટલે એ પદાર્થને જમીનને અથડાય. ધારો કે બોલ છે, એ બોલને તમે ફેંક્યો, બરાબર, એ જમીનને અથડાયા પછી ફરી પાછો ઉપર જશે, પણ એનો વેગ શું થશે? પહેલાં કરતાં ઓછો થશે. એટલે આમ કરતાં છેવટે શું થઈ જાય? સ્થિર થઈ જાય. તો આ આલેખ એવું જ દર્શાવે છે કે શરૂઆત જે છે એ શરૂઆતની અંદર વેગ વધારે હતો, એટલે આવું થાય ને કે દાખલા તરીકે તમે જે પદાર્થ છે એ પદાર્થ આમ ધારો કે અહીંયા ગયો તો અહીંયા સૂક્ષ્મ સમય માટે સ્થિર થઈ જાય, તો ત્યાં એનો વેગ 0 થઈ જશે, બરાબર. પછી એ પદાર્થ જે છે એ પદાર્થ નીચે આવે અને પછી જમીનને અથડાય, ફરી પાછો ઉછળે, ત્યારે વેગ શું થાય? એનો ધીરે ધીરે ઘટતો જાય. તો આવું સતત ચાલ્યા કરે. એટલે આ ગ્રાફ એવું બતાવે છે કે ધીરે ધીરે એનો વેગ શું થાય છે? ઘટે છે. એટલે આવો જે આલેખ છે એ મુક્ત પતન કરતા પદાર્થ માટે આપણે વિચારી શકીએ. ત્રીજો આલેખ કોનો છે? પ્રવેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ છે. અને એ આલેખને ધ્યાનથી જુઓ. શરૂઆતમાં પ્રવેગ 0 છે, અહીં સુધી પ્રવેગ 0. પ્રવેગ એટલે વેગમાં સમય સાથે થતો ફેરફાર. પ્રવેગ 0 છે એનો અર્થ કે વેગમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, એટલે કે વેગ અચળ છે એમ કહેવાય. તો અહીંયા આગળ આ જે પદાર્થ છે એ અચળ વેગથી ગતિ કરી રહ્યો છે. પછી આટલો સૂક્ષ્મ ગાળો છે સમયનો, એમાં એકદમથી એનો પ્રવેગ વધી ગયો. જુઓ, એકદમથી શું થાય છે? એનો પ્રવેગ વધી જાય છે અને ફરી પાછો જે પ્રવેગ છે એ 0 થઈ જાય છે. આવું ક્યારે થઈ શકે કે દાખલા તરીકે કોઈ બોલ છે, એ બોલ આમ ગતિ કરતો હોય, સામે બેટ્સમેન એને ફટકારે, તો શું થાય? એ અચળ વેગથી ગતિ કરે છે, ફટકારે એટલે એ જ્યારે ફટકારે છે ત્યારે સૂક્ષ્મ સમય માટે શું થશે? એનો પ્રવેગ એકદમ વધી જશે. તો એવી સ્થિતિમાં તમને આ પ્રમાણે ગ્રાફ મળી શકે. તો ગ્રાફને અહીંયા આગળ કઈ રીતે આપણે વાંચીએ છીએ એ આપણે અહીંયા આગળ દર્શાવ્યું. આના પછીનો ક્વેશ્ચન છે એ પણ હું આ રીતે ગ્રાફથી સમજાવી દઉં. હવે આપણે સમજીએ કે આપણો 3.20 ક્વેશ્ચન શું છે. એમાં કે છે કે આકૃતિમાં એક પારિમાણિક સરળ આવર્ત ગતિ માટેનો x વિરુદ્ધ t નો આલેખ આપ્યો છે, જે આપણે ચેપ્ટર 14માં સરળ આવર્ત ગતિ ભણવાના છે. પણ હું તમને ખાલી એક હિન્ટ આપું કે દાખલા તરીકે મારી પાસે સાદું લોલક છે, તો એ લોલકનો ગોળો જે છે એને હું દોલનો કરાવું તો એ એમના એમ રિપીટ થશે. અહીંથી ગતિની શરૂઆત કરશે, આમ જશે, પાછો આવશે. તો ચોક્કસ સમયને અંતરે કોઈ પણ તમે ઘડિયાળ છે એનું લોલક વિચારો, તો એ ચોક્કસ સમયને અંતરે એમનું એમ રિપીટ થાય છે. તો એવી સ્થિતિમાં એ જે ગતિ છે એને આપણે સરળ આવર્ત ગતિ કહીએ છીએ. આવર્તનો મતલબ થાય એની જ વસ્તુ ચોક્કસ સમયે આ રીતે રિપીટ થતી હોય, ચોક્કસ સમયગાળે, તો એને આવર્ત ગતિ કહી શકાય. એકચ્યુઅલી ભણવાના આપણે ચેપ્ટર 14 છે દોલનો, જેની અંદર આપણે ડિટેલમાં ભણવાના જ છીએ. તો અહીંયા કે છે કે t બરાબર 0.3 સેકન્ડ, 1.2 સેકન્ડ અને -1.2 સેકન્ડ માટે આપણે આટલી વસ્તુ જે છે એના ચિહ્ન નક્કી કરવાના કીધા છે. એક તો સ્થાન, બીજું છે વેગ અને ત્રીજી બાબત છે એ છે પ્રવેગ. એટલે કે સ્થાન એટલે x, વેગ અને પ્રવેગ, આ ત્રણ છે એના ચિહ્ન એટલે પોઝિટિવ નેગેટિવ અહીંયા આગળ આપણે નક્કી કરવાના જે છે એ કીધેલા છે. ચલો, તમને જે સમયગાળો કીધો છે, પહેલો જે સમયગાળો કીધો એ કયો સમયગાળો કહે છે? 0.3 સેકન્ડ. તો આ લેખની અંદર 0.3 સેકન્ડ એટલે અહીંયા આગળ ક્યાંક કહી શકાય આ 0.3 સેકન્ડ સમય છે, બરાબર. તો આના માટે હું અહીંયા આગળથી વેલ્યુઝ જોઉં આ લેખમાં, તો આ કિંમત જે છે આ સમયને અનુરૂપ જે છે એ x ની કિંમત થઈ. તો તમે જુઓ તો આ જે x ની કિંમત છે એ આ બાજુ છે, એનો મતલબ એવો થયો કે x અહીંયા કેવો છે? નેગેટિવ છે એમ કહી શકાય, ઋણ છે એમ કહી શકાય. ઓકે, હવે બીજી વાત મારે વેગ વિશે કરવી છે. તો વેગ કઈ રીતે મળે? તો x વિરુદ્ધ t નો આલેખ હોય તો આલેખમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ઢાળ એટલે dx/dt અથવા Δx/Δt, એને આપણે વેગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો જો મને
તો એ જે ખૂણો જે બને છે તમે જોઈ શકો છો ગ્રેટર ધેન 90 છે, તો થીટા 90 કરતાં મોટો હોય તો એનો અર્થ કે મને વેગ જે છે એ કેવો મળશે, નેગેટિવ મળશે, ઋણ મળશે એમ કહી શકાય. એટલે કે અહીંયા આગળ 0.3 સેકન્ડ સમય છે ત્યારે વેગ કેવો હશે, ઋણ હશે, આવું આપણે કહી શકીએ. ત્રીજી બાબતની વાત કરું, ત્રીજી મારે પ્રવેગ વિશે વાત કરવાની છે. તમને જો યાદ હોય તો આપણે થિયરી વાળું જે કોન્સેપ્ટ ભણ્યા હતા જેની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે x વિરુદ્ધ t નો જે આલેખ છે એ આલેખની અંદર આપણે આવા 3 ગ્રાફ દોર્યા હતા. એક વખત વાડકો આમ હતો, બીજી વખત વાડકો આમ હતો અને ત્રીજી વખતે જે છે એ આપણે સુરેખાલી x વિરુદ્ધ t ની વાત કરું છું. તો એવો આલેખ પરથી આપણે વાત કરી હતી કે જો વાડકો તમને આ રીતે દેખાય, બરાબર, તો તમારે સમજવું પ્રવેગ કેવો હોય છે ત્યારે ધન હોય છે. અને ડિટેલ જ્યારે આપણે આલેખો દોર્યા ત્યારે સમજાવેલી છે, તમે એક વખતે ચેક કરી લેજો. તો જો તમને આ પ્રમાણે મળે છે x વિરુદ્ધ t નો આલેખ તો પ્રવેગ કેવો મળે છે ત્યાં આગળ તમને ધન. જો આ રીતે મળે તો પ્રવેગ કેવો મળે, ઋણ મળે. અને x વિરુદ્ધ t નો આલેખ જો આમ સુરેખ હોય તો સુરેખ હોય એનો અર્થ એવો થયો કે વેગ અચળ છે, વેગ અચળ છે એટલે પ્રવેગ 0 છે. તો પ્રવેગ ધન, ઋણ કે શૂન્ય હશે એ તમે આ વસ્તુને આધારે નક્કી કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આ પ્રમાણેના આલેખ પર તો જવાબ આપણો શું આવે, ધન. તો તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ આ પોઈન્ટ આગળ અહીંયા આગળ જે છે એ તમારો આ વાડકો આમ બન્યો કે નહીં, હે ને? તો આના પરથી હું સીધું જ કહી દઉં કે અહીંયા આગળ પ્રવેગ કેવો હશે, ધન હશે એમ કહેવાય. ચલો, બીજી કન્ડિશન કયા સમય માટે કીધી છે, t બરાબર 1.2 સેકન્ડ. 1.2 સેકન્ડ ધેટ મીન્સ અહીંયા ક્યાંક સમય હશે આ 1.2 સેકન્ડ. તો એના માટે x ની વેલ્યુ શું છે, તો અહીંયા આગળથી ગ્રાફમાં જુઓ, અહીંયા આગળથી x ની વેલ્યુ આ થઈ. તો x કેવો કહેવાય, પોઝિટિવ કહેવાય. તો લખી શકો અહીંયા x કેવો છે, ધન છે, ગ્રેટર ધેન 0. ઓકે, બીજી વાત શેની કરવાની આપણે, તો વેગની. વેગ શોધવા માટે હું આ પૂછી દઉં એટલે બધું મિક્સ તમને ન લાગે. અહીંયા આગળ વેગ મારે નક્કી કરવો હોય તો મારે આ બિંદુ આગળ શું દોરવું પડે, સ્પર્શક દોરવો પડે. સ્પર્શક એટલે આમ થાય. આ સ્પર્શક આ x અક્ષ તો એની સાથે જે ખૂણો બનાવે છે એ કેવો છે, લેસ ધેન 90, 90 કરતાં ઓછો છે, માટે વેગ ધન હશે એમ કહી શકાય. આ બધું જ આપણે થિયરીમાં ભણી ગયા છે. અને પ્રવેગની વાત કરું તો હમણાં કીધું એમ કે આ રીતે વાડકો બન્યો છે, હે ને? તો એનો અર્થ એવો થયો કે પ્રવેગ કેવો હશે, એની આગળ ઋણ હશે. ક્લિયર? ચલો, ત્રીજી વાત કયા સમય માટે કરવાની કીધી છે, t બરાબર -1.2 સેકન્ડ. -1.2 સેકન્ડ એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા ક્યાંક સમયની વાત હશે, હે ને? તો હું અહીંયા આગળ વાત કરું તો આ સમય જે છે એ -1.2 સેકન્ડ સમય છે. ચલો, તો એના અનુરૂપ x ની વેલ્યુ જુઓ ગ્રાફમાં, અહીંયા આગળ આવી. એનો અર્થ એવો થયો કે x નેગેટિવ છે. x કેવો છે, નેગેટિવ. ચલો, હવે તમે અહીંયા આગળ જે છે હું થોડું કામ લઉં એટલે ખ્યાલ આવે. ઓકે, હવે તમે શું કરશો, અહીંયા સ્પર્શક દોરશો. સ્પર્શક દોરો. ચલો, તો હવે એ જે છે સ્પર્શક એ x અક્ષ સાથે કેવો ખૂણો બનાવે છે, 90 કરતાં નાનો. 90 કરતાં નાનો છે એનો મતલબ વેગ કેવો છે, અહીંયા આગળ ધન છે. અને વાડકો આ રીતે બને એટલે પ્રવેગ કેવો હોય, પ્રવેગ કેવો મળશે આપણને, ધન મળશે. તો આ રીતે તમે નક્કી કરી શકો છો ત્રણેયની અંદર કે સ્થાન, વેગ અને પ્રવેગ ત્રણેયની કિંમતો ધન ક્યારે મળે, ઋણ ક્યારે મળે એ નક્કી કરી શકાય. હવે હું 3.21ની વાત કરું, જેમાં એવું કીધું છે કે આકૃતિમાં એક પારિમાણિક ગતિ કરતા કણ માટે x વિરુદ્ધ t નો આલેખ દર્શાવ્યો છે, જેમાં 3 સમાન સમયગાળા દર્શાવેલા છે. કયા સમયગાળા માટે સરેરાશ ઝડપ સૌથી વધારે હોય અને કયા માટે સૌથી ઓછી હોય. દરેક સમયગાળાને અનુરૂપ સરેરાશ વેગના ચિહ્ન પણ આપો. હવે જો આપણને અહીંયા આગળ આટલી વસ્તુ કીધી છે, અહીંયા આ જે સમયગાળો છે, અહીંયા આગળ આ જે ગાળો છે ને 1, 2 અને 3, આ સમાન સમયગાળા માટે આપણને આવી રીતે x વિરુદ્ધ t નો આલેખ આપ્યો છે. હું ફરીથી યાદ કરાવી દઉં કે આલેખનો ઢાળ એટલે કે dx/dt અથવા Δx/Δt જે મને સરેરાશ વેગની કિંમત નાના ગાળા માટે અહીંયા વાત કરીએ છીએ એટલા ગાળા માટે સરેરાશ વેગની કિંમત આપશે. સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ ઝડપમાં શું ફરક છે, તો સરેરાશ ઝડપ માત્ર તમને મૂલ્ય આપશે, ત્યાં આગળ કેટલું છે, સૂક્ષ્મ ગાળો છે એટલા માટે હું સીધું બોલી શકું. જ્યારે વેગ માટે, સરેરાશ વેગ માટે મારે દિશાનો પણ ઉલ્લેખ કરવો પડે. તો આ સૂત્ર પરથી સમજી શકો તમે કે જ્યાં ઢાળ વધારે ત્યાં ઝડપનું મૂલ્ય વધારે છે એમ કહેવાય.
તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો 1, 2 અને 3 ત્રણેય ગાળામાં આ 3 આગળ અહીંયા ઢાળ વધારે દેખાય છે તમને, બરાબર? તો અહીંયા આગળ ઢાળ વધારે છે, એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ ઝડપ વધારે છે. એની કમ્પેરમાં આ ઢાળ અને આ ઢાળની સરખામણી કરો તો 2 આગળ ઢાળ સૌથી ઓછો છે, બરાબર? આમ ઓલમોસ્ટ સીધું થઈ જાય છે એવું બોલું તોય ચાલે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે 3 આગળ ઢાળ સૌથી વધારે છે, મતલબ કે અહીંયા આગળ સરેરાશ ઝડપ સૌથી વધારે મળશે. જ્યારે અહીંયા આગળ 2 આગળ શું સ્થિતિ છે કે ઢાળ જે છે એ ઓછો છે, માટે સરેરાશ ઝડપ જે છે એ આપણને ઓછી મળશે એવું કહી શકાય. હવે વેગ વિશે વાત કરું, સરેરાશ વેગ વિશે, તો ફરીથી બોલો, એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખનો ઢાળ જે છે એ ઢાળને આપણે tan θ પણ કહીએ છીએ. તો θ ખબર પડે તો આપણને ખબર પડશે કે વેગ ધન હશે કે ઋણ. બે વસ્તુ જ નક્કી કરવાની કે θ જે છે એ <90 હોય ત્યારે વેગ જે છે એ આપણને કેવો મળે, ધન મળે. પણ જો θ <90 હોય તો ઢાળ જે છે એટલે કે અહીંયા વેગ જે છે એ આપણને ઋણ મળી શકે. તો ચલો ચેક કરીએ આપણે અહીંયા આગળ. તો અહીંયા 1 અને 2 આગળ મારે અહીંયા આગળ ઢાળ શોધવો હોય તો અહીંયા ઢાળ શોધવા માટે તમે એક્સ અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવો તો આ ખૂણો કેવો બને, 90 કરતાં નાનો. 2 આગળ જુઓ તો ત્યાં પણ કેવો ખૂણો કહેવાય, 90 કરતાં તો નાનો જ કહેવાય. તો એનો અર્થ એવો થયો કે 90 કરતાં નાનો ખૂણો છે 1 અને 2 પાસે, માટે ત્યાં મને વેગ કેવો મળશે, ધન મળશે. પણ 3 આગળ જુઓ, મારે અહીંયા આગળ જો શોધવું હોય તો જુઓ તો એક્સ અક્ષ સાથે જે ખૂણો બને છે એ કેવો થયો, 90 કરતાં મોટો થયો. તમારે ત્યાં એક્સ અક્ષ બનાવી દેવાની. તો 90 કરતાં ખૂણો મોટો છે એનો અર્થ કે ત્યાં આગળ મને વેગ કેવો મળશે, ઋણ મળશે. તો આ રીતે તમે આલેખ વાંચી શકો અને જવાબ જે છે એ નક્કી કરી શકો. હવે એ જ રીતે હું આલેખ દોરી અને નેક્સ્ટ આપણો જે દાખલો છે, દાખલા નંબર 3.22, એના વિશે પણ હવે હું ચર્ચા કરું છું. જુઓ 3.22માં એવું કીધું કે આકૃતિમાં અચળ દિશામાં ગતિ કરતા કણ માટે ઝડપ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દર્શાવ્યો છે, જેમાં 3 સમાન જે છે એ સમયગાળા દર્શાવ્યા છે. કયા ગાળા માટે સરેરાશ પ્રવેગનું માન એટલે કે મૂલ્ય સૌથી વધુ હશે અને કયા ગાળા માટે સરેરાશ ઝડપ વધુ હશે. પદાર્થની અચળ ગતિની દિશાને ધન દિશા તરીકે પસંદ કરી ત્રણેય સમયગાળાને અનુરૂપ વી અને એના ચિહ્ન તમારે નક્કી કરવાના છે અને ABCD બિંદુઓ પર પ્રવેગ શું હશે એ પણ આપણે અહીંયા આગળ કહેવાનું છે. તો જુઓ, સૌથી પહેલાં તો ઝડપ જે છે એ ક્યાં મહત્તમ છે એ શોધવું સૌથી ઇઝી છે. તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ ડી પાસે એટલે કે આ જે સમયગાળો 3 છે એ 3માં અહીંયા ઝડપની કિંમત મહત્તમ આપી છે આપણને. આલેખ પરથી આપણે એ નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ પહેલો જવાબ તો આપણને મળી ગયો કે સમયગાળો 3 છે ત્યાં આગળ ઝડપનું જે છે ઝડપ એ મહત્તમ છે એવું હું કહી શકું. બીજી વાત આપણે પ્રવેગની કરવાની છે, પ્રવેગના મૂલ્યની. તો આ આલેખનો હું ઢાળ શોધું તો ઢાળ એટલે શું લખી શકાય, જે ઝડપનો તફાવત ભાગ્યા ΔT કહી શકાય. એટલે કે આપણે ΔV/ΔT થી એને દર્શાવીએ તો મને જે છે એ સરેરાશ પ્રવેગ મળશે. તો ઢાળ પરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ. ચલો હવે ચેક કરો તો આ 1 આગળ ઢાળ આટલો છે, પહેલાં આકૃતિમાં જોઈને ખ્યાલ આવે તમને. 2 આગળ ઢાળ આટલો છે, બરાબર, અને જે 3 છે 3 આગળ ઢાળ જે છે એ ઓલમોસ્ટ આટલો છે. તો તમે જોઈને નક્કી કરો કે ક્યાં આગળ ઢાળ જે છે એ સૌથી વધારે છે. તો અહીંયા આગળ સમયગાળો 2 છે ત્યાં ઢાળ સૌથી વધારે છે. મેં આગળ પણ તમને કીધું છે કે અહીં બેસી અને આમ લપસી જાઓ, અહીં બેસીને લપસી જાઓ તો આમાં તમે ઝડપથી નીચે આવશો. તો આમાં ઢાળ વધારે છે એમ કહેવાય. આમાં ઢાળ વધારે છે એટલે આમાં સરેરાશ પ્રવેગ છે એનું મૂલ્ય વધારે છે એમ કહી શકાય. તો આપણા પહેલાં 2 પ્રશ્નના જવાબ આપણને મળી ગયા. કયા 2 પ્રશ્ન હતા કે ક્યાં આગળ સરેરાશ પ્રવેગ વધારે, તો ક્યાં આગળ કહીશું સમયગાળા 2માં, અને ક્યાં આગળ ઝડપ વધારે છે તો અહીંયા સમયગાળા 3માં. એ આલેખની મદદથી સીધું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે આપણને જોડે જોડે શું કીધેલું છે બીજું કે ચિહ્ન નક્કી કરવાના છે. કોના ચિહ્ન નક્કી કરવાના છે? વેગ અને પ્રવેગના. ચલો, વેગ અને પ્રવેગ જે છે એ ધન છે, ઋણ છે, આપણે આ રીતે નક્કી કરવાનું છે. તો અહીંયા આગળ તમે આલેખની અંદર જોઈ શકો છો કે ઝડપ જે છે એ બધી જે છે એ 0થી ઉપરની જ છે. એટલે કઈ અક્ષ ઉપર દર્શાવી છે? ધન વાય. આ ધન વાય અને ધન એક્સની વચ્ચે છે. એનો મતલબ કે એનું મૂલ્ય જે છે એ મૂલ્ય ધન છે. એટલે ઝડપ જે છે એ દરેક આગળ ધન છે એમ હું કહી શકું. પણ પ્રવેગની વાત કરું તો પ્રવેગ આપણે કઈ રીતે નક્કી કરીએ છીએ? તો ફરી પાછું આલેખનું ઢાળ એટલે બીજું એને tan θ લખાય
તો ફરી પાછું 2 પોઈન્ટ યાદ રાખવાના કે થીટા જો લેસ ધેન 90 છે તો પ્રવેગ ધન મળશે, થીટા ગ્રેટર ધેન 90 હશે તો પ્રવેગ કેવો મળશે આપણને? ઋણ મળશે. તો ચલો ચેક કરીએ આપણે અહીંયા આગળ. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો 1 આગળ તમે આ રીતે આલેખ છે આપણો. તો આનો ઢાળ શોધવો હોય તો અહીંયા એક્સ અક્ષ સાથે શું ખૂણો બને છે? લેસ ધેન 90. તો અહીંયા આગળ પ્રવેગ ધન છે એમ કહેવાય. આની અંદર જુઓ તો અહીંયા આગળ આમ છે તો હવે હું ખૂણો બનાવું તો કેવું બનશે? ગ્રેટર ધેન 90. તો અહીંયા આગળ પ્રવેગ કેવો બનશે? ઋણ બનશે એમ કહી શકાય. અને ત્રીજો જે ગાળો છે એ ગાળાની અંદર તો ઢાળ છે જ નહીં એવું કહેવાય. ઢાળ 0 છે કારણ કે આમ સીધું જ છે, હે ને? ઢાળ છે જ નહીં તો ઢાળ નથી, તો અહીંયા આગળ પ્રવેગ 0 છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે ત્રણેય પોઈન્ટ આગળ, એટલે પહેલા, બીજા અને ત્રીજા ગાળા ત્રણેય આગળ પ્રવેગ છે એના ચિહ્ન નક્કી કરી શકાય. અહીંયા પ્રવેગ ધન મળ્યો, અહીંયા આપણને ઋણ મળ્યો અને અહીંયા આગળ કેવો મળ્યો છે? શૂન્ય મળ્યો છે એ આપણે કહી શકીએ. તો આટલી વસ્તુ અહીંયા આગળથી નક્કી થઈ ગઈ. ઓકે, ચલો તમે યાદ રાખો, એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ નથી કે તમે પેલું વાડકાવાળું વિચારી લો છો. અહીંયા ઝડપ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ છે, એટલા માટે આ પોઈન્ટ ફરીથી ઢાળ પરથી જ નક્કી કર્યો છે મેં. ઓકે, તો આ વસ્તુ એક ખાસ ક્લિયર રાખજો. બીજું, તમને A, B, C અને D આ ચારેય આગળ પ્રવેગ શોધવાના કીધેલા છે. તો ચારે આગળ જુઓ તો આ બધા આમ સીધા જ છે, હે ને? તો ચારે આગળ ઢાળ 0 છે. ઢાળ 0 દેટ મીન્સ પ્રવેગ કેવો છે? 0 છે એમ આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે આપણે આપણો જવાબ જે છે એ જવાબ અહીંયા નક્કી કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ રીતે તમારે એને સમજી લેવાનો છે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર વાત કરીશું 3.23 વિશે. તો જુઓ 3.23માં શું કીધું છે આપણને? એમાં એવું કહે છે આપણને કે ત્રિચક્રી વાહન પોતાની સ્થિર સ્થિતિમાંથી, પહેલો તો શબ્દ આપ્યો છે સ્થિર સ્થિતિ. સ્થિર સ્થિતિ એટલે એનો પ્રારંભિક વેગ 0 કહેવાય. ઓકે, 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલા અચળ પ્રવેગ, એટલે પ્રવેગ શું કીધો છે? 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર સાથે સુરેખ માર્ગ પર 10 સેકન્ડ સુધી ગતિ કરે છે અને ત્યારબાદ તે નિયમિત વેગથી ગતિ કરે છે. વાહન દ્વારા nમી સેકન્ડમાં કપાયેલ અંતર વિરુદ્ધ nનો આલેખ દોરો. પ્રવેગી ગતિ દરમિયાન આવા આલેખ માટે તમે શું ધારો છો? એક સુરેખા કે પરવલય? જુઓ, તમને nમી સેકન્ડમાં કપાયેલ અંતર વિરુદ્ધ nનો આલેખ દોરવાનો કીધો છે. પહેલાં તો nમી સેકન્ડમાં કાપેલ અંતરનું સૂત્ર મેં તમને શીખવાડ્યું છે કે કોઈ પદાર્થ nમી સેકન્ડમાં એનું કાપેલું અંતર શોધવું હોય તો આપણે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યું હતું. આવું લખ્યું હતું આપણે કે V0 પ્લસ આવું લખી શકાય A/2 × 2n-1, જે n બરાબર 1, 2, 3, 4 આ રીતે મૂકી શકીએ. પ્રારંભિક વેગ 0 છે એટલે આપણું આ સૂત્રથી શું થઈ જશે? D બરાબર પ્રવેગની કિંમત હું 1 મૂકી દઉં, બરાબર? તો મારી પાસે આવું સૂત્ર થયું. હવે મારે આમાં શું કરવાનું છે? nની કિંમત મૂકતા જવાની. પહેલાં હું n બરાબર 1 મૂકું તો મને પહેલું જે ડિસ્ટન્સ છે એ મળશે. તો હું અહીંયા 1 મૂકું એટલે 2 - 1 1 અને /2 એટલે 1/2 એટલે કે 0.5 મીટર જવાબ આવ્યો. પછી હું n બરાબર 2 મૂકીશ તો મને શું જવાબ મળશે? એટલે 4 - 1 એટલે 3/2 એટલે શું લખી શકાય? 1.5 મીટર. પછી 3 લઉં તો આવી ગણતરી મને કેટલી સેકન્ડ સુધી કરવાની કીધી છે? 10 સેકન્ડ સુધી. તો મારે આ બધાની ગણતરી અહીંયા લખવાની છે. તમે આટલું વિચારી લો. 5/2 થશે. 5/2 એટલે 2.5 મીટર. પછી 4 લઉં ત્યારે શું થશે? 7/2 એટલે 3.5 મીટર. પછી n બરાબર 5 લઈએ ત્યારે D5 નામ આપું હું એનું, તો મારો જવાબ શું થશે? 9/2 એટલે કે 4.5 મીટર. પછી 6 હોય ત્યારે સીધું જ લખું 5.5 મીટર. 7 હોય ત્યારે 6.5 મીટર. 8 હોય ત્યારે 7.5 મીટર. 9 હોય ત્યારે મને જવાબ મળશે 8.5 મીટર. અને n બરાબર 10 હું લઈશ ત્યારે મને મળશે 9.5 મીટર. તમે આની ગણતરી કરી શકો, બરાબર? હવે તમને કોના વિરુદ્ધ કોનો આલેખ દોરવાનો કીધો છે? તો આ જે બધા અંતર હોય, આ જે આપણને D મળ્યા છે ને મીટરમાં, એના વિરુદ્ધ આ જે n છે એનો આલેખ દોરો. તો અહીંયા આગળથી હું આલેખની અંદર આવી વેલ્યુ લખી શકું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 આવી બધી વેલ્યુ લખતા જઈએ. અને
અહીંયા આગળ જે અક્ષ છે ત્યાં આગળ કેવી કેવી કિંમતો છે 0.5થી શરૂ થાય છે તો અહીંયા 0 છે, પછી હું 1 2 3 4 5 6 7 થોડો ગ્રાફ આમ જશે 8 9 10 11 આવી રીતે બધી કિંમતો લખી શકું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે પહેલું જે છે એ જ્યારે 1 હતો n બરાબર 1 ત્યારે તમારો પોઈન્ટ અહીં આવશે, પછી 2 મૂકું હું 2 મૂકું ત્યારે 1.5 એટલે અહીંયા આગળ ક્યાંક આવે. તો એમ કરતાં કરતાં તમે ગ્રાફ દોરો તો એ ગ્રાફ જે છે એ તમને આમ સુરેખ મળે. ક્યાં સુધી એવું છે 10 સેકન્ડ. પછી એવું કહે છે કે એનો વેગ અચળ થઈ જાય છે. અચળ વેગ થઈ જાય એટલે એનો ગ્રાફ આવો હોય. કેમ આમ સીધો હોય? કારણ કે આ અંતર વિરુદ્ધ જો આલેખ આપણે દોરીએ છીએ તો હવે શું થઈ જાય છે, એનો વેગ અચળ થઈ જાય. એનો અર્થ એવો થયો કે dx/dt જે છે એ એમાં થતો ફેરફાર જે છે એ ફેરફાર નથી, તો તમને આવો ગ્રાફ મળે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા આગળ આપણને જે આલેખ મળે છે એ શું દર્શાવે છે કે શરૂઆત જે છે એ શરૂઆતમાં આપણને આ રીતે સુરેખ આલેખ મળ્યો છે અને પછી એ આલેખ જે છે એ કેવો થઈ ગયો આમ અક્ષને સમાંતર. તો આ રીતે તમે એને સમજી શકો. બરાબર, સિમ્પલ હતો બહુ જ. હવે બાકી જેટલા દાખલા બાકી છે એ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સોલ્વ કરીશું.